नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स. स्टँडर्ड 7th जनरल सायन्स, सामान्य विज्ञान, मानवी स्नायू व पचन संस्था, द मस्क्युलर सिस्टीम अँड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन ह्युमन बीइंग्स. बालमित्रांनो, इयत्ता 6वी मध्ये आपण आवर स्केलेटल सिस्टीम अँड द स्किन, आपली अस्थि संस्था जी आहे याविषयी माहिती घेतलेली आहे. तर आपल्या शरीरातील हाडे बघा, ही हाडं जी आहेत ही एकमेकांना कशी जोडलेली असतात हे आपण शिकलेलो आहोत. तर कशाने जोडलेली असतात बघा, या चित्रात तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय बोन टू बोन. हाडं जी आहेत बघा, हे दिसते तुम्हाला इथे हालचाल होते या हाडांची. तर ही जे हाडं एकमेकांना लिगामेंट्सनी जोडलेली असतात, अस्थिबंधनाने जोडलेली असतात. Our bones are attached by a fibrous strips called ligaments. This is ligament is a fibrous strip and it can be contract and relax. So the bones are attached by these ligaments. आता इंद्रिय संस्था म्हणजे काय? What is meant by organ system? Okay. In the last chapter, that is cell structure, we have learned that पेशीमय रचना हे सजीवांचं एक लक्षण आहे. And the cell is the fundamental and structural unit of living organism. Now these cells which perform the similar function, they form tissues in our body, and these tissues form organ. There are different types of organ systems in our bodies. So what is organ system? तर ठराविक काम एकत्रितपणे करणाऱ्या इंद्रिय समूहाला इंद्रिय संस्था असे म्हणतात. Now for example, this is a circulatory system, right? This is a circulatory system and it performs the function of blood circulation. This is the example of respiratory system. Now in this respiratory system, nose, trachea and these lungs, they perform the specific function, that is the function of respiration, and these tissues, that is nose, trachea and these lungs, perform the similar function with the help of cells, and these cells, they which form this system, they are known as tissues, and these tissues come together to form a respiratory system. तर श्वसन संस्था, हे श्वसन संस्थेचं काम करणारे विविध हे जे घटक आहेत, म्हणजेच नाक, श्वासनलिका आणि फुफ्फुस एकत्र येऊन श्वसनाचं कार्य करतात. म्हणजेच काय, तर ठराविक काम, श्वसनाचं काम करणारी ही इंद्रिय जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ती इंद्रिय संस्था तयार होते. तर अशा प्रकारे आपल्या शरीरात पचन संस्था, श्वसन संस्था, उत्सर्जन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था यासारख्या इंद्रिय संस्था कार्यरत आहेत. आणि या संस्थांमार्फत आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळी कार्य अगदी सहज होत असतात. आपल्या शरीरात असलेल्या विविध संस्थांपैकी एक महत्त्वाची संस्था म्हणजे स्नायू संस्था. स्नायू संस्थेचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. आता या स्नायू संस्थेमुळे काय होतं? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजेच आपल्या शरीराला विशिष्ट प्रकारची ठेवण प्राप्त होते. In this picture we can see that
We can move our hands, we can sit, we can stand, right? आपण वेगवेगळ्या हालचाली करू शकतो. या कशामुळे? तर या स्नायूंमुळे. तर शरीराच्या विविध हालचाली करताना स्नायूंचे आकुंचन व शिथिलीकरण होत असते. So the skeleton gives shape and support to the body. There is a certain shape and also there is a backbone in our body, and because of this backbone we get support. This backbone or total this skeletal system gives a definite shape to the body, provides support and protects the delicate organs like brain or heart, right? So the skeletal system protects the delicate organs inside the body. Now muscles. These are muscles in our body which we can observe clearly, right? Now when we close our fist tightly and bend our arm at the elbow, we feel this upper part of this arm with the finger, right? We can experience it. So these are nothing but the muscles in our body. See, these are the muscles. So muscles म्हणजे काय? स्नायू म्हणजे काय? आता ज्या वेळेला आपल्याला हवं त्यावेळेला आपण हे बघू शकतो, राईट? आपण जेव्हा आपल्याला अनुभवायचं आहे आपल्यातले स्नायू, त्यावेळेला आपण ही हालचाल, हे हात असा वरती करतो, हा दंड आपला वरती करतो आणि आपण बघू शकतो. म्हणजेच काय? तर गरजेनुसार आकुंचन शिथिलीकरण होऊ शकणाऱ्या असंख्य तंतूंचा गट म्हणजेच स्नायू होत. Muscles are the bundles of fibers that can contract and relax as and when required. Okay? So, when we contract or relax, we can experience these muscles. Now, muscles contract and relax in our body, and so our body can move. Muscles give our body a specific shape and posture. तर या स्नायूंमुळे शरीराला विशिष्ट प्रकारची ठेवण प्राप्त होते. So bundles of fibers. See here, these are the fibers, and there are bundles of fibers in our body which can contract and relax when we require. Muscle fibers, these are the muscle fibers. Okay? Now there are different types of fibers, muscle fibers in our body. Okay? तर स्नायू जे आहेत हे हाडांना स्नायुबंधांनी जोडलेले असतात. Muscles are firmly attached to bones by means of tendons. बघा या ठिकाणी हे स्नायू आहेत, हे हाड आहे. Okay, this is a bone and these are muscles. Now these muscles are attached to bones by means of these tendons. Bone and these are tendons, right? तर स्नायू हे हाडांना स्नायुबंधांनी जोडलेले असतात. ज्या वेळेला स्नायू आकुंचन पावतो, म्हणजे आपण जेव्हा हात वरती घेतो त्यावेळेला या सांध्यापाशी हालचाल होते आणि ही हाडे एकमेकांच्या जवळ येतात किंवा लांब जातात.
तर या स्नायुबंधांनी हे जोडलेले असतात. हाडांना या स्नायुबंधांनी जोडलेले असतात आणि स्नायू ज्या वेळेला आकुंचन पावतात त्यावेळेला या सांध्यापाशी या स्नायुबंधाची काय होते, हालचाल होते. सो see here contraction of muscles, right? Observe this carefully. This is the contraction. म्हणजेच काय होत आहे, स्नायूंचं आकुंचन होतंय बघा. लांब जातात शिथिलीकरण आणि जवळ येतात आकुंचन, मूवमेंट होते. आणि या ठिकाणी स्नायूंचं शिथिलीकरण होतं बघा, रिलॅक्सेशन ऑफ मसल्स. तर या स्नायूंचं आकुंचन आणि शिथिलीकरण हे गरजेनुसार या स्नायूंमुळे होऊ शकतं. तर स्नायूंचं आकुंचन आणि स्नायूंचं शिथिलीकरण, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स अँड रिलॅक्सेशन ऑफ मसल्स. बघा, आपण पापणी आपली लवते म्हणतो किंवा आपण डोळा कधी कधी पटकन आपण डोळे मिटून घेतो. त्याचबरोबर अगदी मेहनतीची कामं करताना खूप ओझं उचलणं, लाकडे फोडणे यासारखी मेहनतीची कामं करण्यासाठी सुद्धा स्नायूंचा वापर करावा लागतो. त्याचबरोबर अगदी डोळ्याची हालचाल करणं यासाठी सुद्धा आपल्याला स्नायूंची मदत लागते. So the action of muscle is necessary for all kinds of movements. आणि हे स्नायू आपण सतत वापर करत असतो आणि आपल्या शरीराच्या सर्व भागामध्ये हे स्नायू कार्य करत असतात. So muscles enable us to be active and exercise. बघा, साधं अगदी आपल्याला रबर ताणायचा असेल किंवा आपल्याला उड्या मारायच्या असतील, हात हलवायचा असेल, या साध्या साध्या कामांपासून ते अगदी मेहनतीच्या कामांपर्यंत आपण सतत या स्नायूंचा वापर करतो. बोलणे, चालणे, धावणे, खाणे इत्यादी क्रिया करण्यासाठी आपण स्नायूंचा उपयोग करत असतो. बघा, आपल्याला जाणवतही नाही आपण बोलतो आहोत, पण या ठिकाणी सुद्धा या स्नायूंचा आपण वापर करत असतो. So we use muscles for various movements: talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. How these muscles help us? Dear students, remember, there are so many muscles in our body. See, in the whole body, there are different types of muscles. How many muscles are there? In total, there are more than 600 muscles in the human body. How many muscles are there? More than 600. 600 पेक्षा अधिक स्नायू आपल्या शरीरात असतात. So, आपल्या शरीराच्या विविध हालचालींसाठी आपल्याला या स्नायूंची आवश्यकता असते. This is the example of our stomach. In stomach, whatever we are eating, it is getting churned, and for that, different types of muscles are required. When we are eating or yawning, muscles are used. See here, we are swallowing something. आपण जेव्हा काहीतरी खातो, बघा, आपल्या तोंडातून हा घास अन्न नलिकेतून जठरात जातो आहे. या ठिकाणी सुद्धा या स्नायूंचाच उपयोग होत असतो. तर जठरामध्ये अन्न जाण्यासाठी, जठरात ते अन्न गेल्यानंतर अन्न खाताना
बघा, अगदी तोंडात अन्न घालताना आपण हातांचा वापर करतो. अन्न आपण ते चावतो, त्यानंतर अन्न नलिकेतून अन्न जठरात जातं. तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या क्रिया घडून येतात आणि या वेगवेगळ्या क्रिया घडण्यासाठी स्नायूंची आवश्यकता असते. बघा, या वेगवेगळ्या आपण ज्या क्रिया करतो या स्नायूंच्या मदतीनेच करत असतो. There are various movements we are doing with the help of these muscles. See here, our whole body is consists of different types of muscles. तर अशा प्रकारे हे स्नायू आपल्या शरीराच्या सर्व भागांमध्ये असतात. परंतु आपल्या शरीरातील विविध अवयवांमध्ये एकाच प्रकारचे स्नायू असतात का? बालमित्रांनो, याची उत्तरं आपल्याला पुढच्या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहेत. इथेच थांबूया. थँक यू.